सतनाम श्री वाहेगुरु 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 जियो। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जियो दासां दी हाजरी प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेहरबान दयालु कृपालु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दे विच 15 भगतां ने 15 भगत ने जिहड़े कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच सुशोभित हन और अनेकां राग आउणगे जिन्हां दे विच इन्हां भगतां दी बाणी उचारण कीती हुई है। सतगुरां ने इह बाणी नूं प्रवानगी दित्ती। इहदे विचों दो चीज़ां आपां नूं जरूर मिलदियां ने। एक तां इह भगत बाणी दे विचों आपां नूं साडे वास्ते ते गुरु दी ही बाणी है भाई, पर यह जरूर पता लगता जो जो उन्होंने अपने शरीर के उत्ते हंडाया, जो कमाई इत्थे उन्होंने की, किस तरह के दुख सुख उन्होंने प्राप्त होए, किस तरह उन्होंने नाल ईर्खा इन्नी संसार के उत्ते उठी, पर उन्होंने हर चीज़ की परवाह ना करदे होए ने परमात्मा दे नाल जाके अभेद हो गए, अविनाशी पुरख बन गए। बहुता इहदे विच जो निरंकार जी आपां नूं ज्ञान देणगे, ये भगतां ने जो आपां ये कह दईए कि गुरु निरंकार तां संपूर्ण पूरे वो परमात्मा नारायण ने, उन्हां नूं ते इत्थे आण के बंदगी करन दी जरूरत नहीं। उन्हां दे तां ज्ञान दिता गुरबाणी तुरों लिया के, पर गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बड़ी मेहर कीती। ये भगतां नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सुशोभित कीता जिन्हां ने बंदगी कर करके परमात्मा नूं पा लिया और इस संसार के जीवां नूं दस्या भाई बाणी उही है, अकाल पुरख निरंकार उही है, सदा थिर रहन वाला। अज भी तुसी उस अकाल पुरख निरंकार दी बंदगी कर करके उस दा ज्ञान हासिल करके उहदी रज़ा दे विच रह के उहदे हुक्म दे विच रह के उहदे प्रेम दे विच विन्ने रह के अज भी वो तुसी परमात्मा दे नाल अभेद हो सकते हो। इस करके सतगुरु ने अपने उत्ते बड़ी कृपा की। ये जोड़ी बाणी शुरुआत होने लगी है राग गौड़ी, बड़ी लंबी गौड़ी राग दे विच भगत कबीर जी की बाणी है। ते निरंकार कृपा करे और बड़ी महंगी बाणी है। निरंकार कृपा करे, तुसी समर्थ गुरु का स्वरूप हो। गुरु प्यारी साध संगत जियो, तुसी भी कृपा करो, हाथ रखियो सिर ते साडे दोनों दे। असी इस दे जिस तरह नरकां नूं पाया उस तरह इहदे अर्थ करके ਇਹਦਾ ज्ञान आप जी नाल साझा कर सकीए। आओ जुड़िए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ साखियां लगणगीਆਂ। साखियां बड़ियां लंबियां ने, पर मैं उस शब्द का जो मूल हुंदा है वो छोटा करके आप जी के चरणों के विच आप जी नाल ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ पाउण ਦੀ कोशिश करांगा। और पहला ही आप जी के कोलों जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ निरंकार कृपा कर रहे हैं, जे कोई भुल हो गई तो कृपा करके बख्श लियो, बख्श लो, बख्श लो गुरु प्यारियो। राग गौड़ी भगतां की बाणी, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। राग गौड़ी दे विच भगतां दी बाणी शुरू होण लगी है। निरंकार सच्चे पातशाह ने इत्थे मंगल लाया। एक अकाल पुरख वाहिगुरु सत ने ਜਿਹੜੇ इस संसार के उत्ते हर एक दे दयालु कृपालु बन के और वो अकाल पुरख जिहड़ा कि आद तो अंत तक करता पुरख बन के जीव की रखवाली करते हैं। उन्हां दा नाम सतनाम है भाई, सच्चा उन्हां दा नाम है, सच्चा ही उन्हां दा दर्शन है, सच्चा ही उन्हां दा उपदेश है। और वो उपदेश नूं हासिल करना, वो अकाल पुरख दे नाल मिलना, वो अकाल पुरख निरंकार की वडियाई उस्तित करनी। इस वास्ते आपां नूं गुर प्रसाद गुरु निरंकार सच्चे पातशाह की कृपा
ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਚੌਪਦੇ 14ਵਾਂ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 4 ਚਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ 14 ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ 부ਝਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਏ। ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਤਮੋ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਬੜੇ ਆਪ ਕਰਵਾਲੂ ਹੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੋਹੇ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਕ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਖਿਆਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਧਰੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜੁੜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਤਲ ਜਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਨ ਜਾਈਐ, ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ। ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਪਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਹੇ ਬਨ, ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਈ ਜੰਗਲਾ ਬੀਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਜਿਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਚਲਤ ਉਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਲ ਤੇ ਉਬਾਰੇ, ਜਨ ਜਲ ਤੇ ਉਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਮ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਤਲ ਵਰਗਾ ਜਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਪੀਵਰ ਹੈ ਜਲ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖਟਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਚਨ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ 부ਝਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਪੀਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਮੁੱਝ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। गौड़ी कबीर जी माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधकाए। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ, ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। रहाओ तू जल निधहो जल का मीन, जल में रहूं जले बिन खीन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਨਿਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਤੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਜਲੇ ਬਿਨ ਖੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਲਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਖੀਨ, ਖੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तू पिंजर हों सूटा तोर, जम मंजार कहाँ करे मोर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰ ਹੋ, ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਟਾ, ਸਵਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਪੈਰਟ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹਾਂ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲੀ, ਬਘਿਆੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਮ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ। तू सरवर हों पंखिया है, मंद पागी तेरो दर्शन नाहे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਵਰ ਹੋ, ਤਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਦ ਭਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਨੌਤਨ ਚੇਲਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਵੀਨ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਚਲ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਤਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ
कबीर जी के नगर दे विच ये जिहड़ी कांछी शहर से इत्थे चोरी हो गई शाहूकार दे घर। जो भी गुरमुखां ने लिखी ਉਹੀ मैं आप जी दे नाल सांझी करन लगा हां। जिसले शाहूकार दे घर चोरी हो गई ते चोर बड़ा माड़ा ढिडा सी, बहुत गरीब सी, ते रौला पै गया भी शाहूकार दे घर दे विच चोरी हो गई, चोरी हो गई। चोर भी अगे अगे दौड़िया जांदा, लोग पिछे पिछे दौड़े जांदे। एक गरीब चोर कबीर जी दे घर आ गया ते कबीर जी दे कोल आण फरियाद कीती, आखण लगे तुसीं संपूर्ण महात्मा हो, परमात्मा रूप हो, मेरे ते कृपा करो, मैं चोरी कीती, मैं चोर हाँ, मेरे मगर जिहड़ी आ खलकत नट्ठी आ रही आ, दुनिया नट्ठी आ रही, इन्हां ने मैनूं बहुत कुटना नहीं, मैनूं मार देना, मैनूं बचा लवो। कबीर जी ने सोचा भी जदों लोहा गर्म होवे सट उदों ही मारन दा फायदा आ, ठंडे लोहे दे उत्ते सट मारन दा भी कोई फायदा नहीं। कबीर जी ने सोचा भी इहदा जीवन असीं बदल दईए। तां आखण लगे जा उदों कमरे दे विच चल जा, मेरी पुत्री कमाली उत्थे सुत्ती पई, जा उहदे नाल जाके सौ जा तूं, ते इह असीं आपे बाकी संभाल लांगे। ये चोर ने इसे तरह ही की। कबीर जी उन्हां दे कोल जिसले उडू टोलदे टोलदे इस शाहूकार दे नौकर चाकर आए, उन्होंने आण के आख्या कबीर जी सानू पता लग्या तुहाडे घर दे विच चोर आया है, वो कित्थे आ? ते कबीर जी कहंदे भाई तुसीं इदां करो, ये घर नूं खोल लो, घर दे आले दुआले देख लवो चंगी तरह, पर उदू कमरे दे विच ना जाओ, इत्थे मेरा जवाई ते मेरी धी सुत्ती पई है। उन्हां समय दे विच बहुत सत्कार सी भाई इस तरह के कमरियां दा। ते जिसले ये गल सुनी ने सारा घर खोलिया। खोलण तो बाद की होया, कबीर जी दे घरों चोर ना मिलिया, ये सारे वापस चल गए। जिसले दूजे दिन ये सारी खेड का पता लगा शाहूकार नूं भी तो होरनां नूं भी, उन्होंने कबीर जी की बहुत वड्डी निंदिया की, निंदिया करनी शुरू कर दी। आखण लगे तुसीं तां बेपत हो, तुहानूं इज्जत नहीं, तुहानूं तां कोई शर्म हया तक नहीं है। ते कबीर जी भी इस करके उदों ये शब्द जिहड़ा है उच्चारण करते हैं, इस संसार नूं ज्ञान दिते हैं कि जब हम एको एक कर जांदे, जदों तो मैं वो वाहिगुरू ब्रह्म नूं पछाण लिया, इस कारण करके कहंदे भी उदों तो मैं इस चोर अंदर भी वो परमात्मा नूं ही देखदा हां। ये जिहड़ी मेरी लड़की कमाली है, इहदे अंदर भी ही मैं परमात्मा नूं देखदा, एक कर जांदा। मैं एक अकाल पुरख निरंकार सच्चे पातशाह नूं हर जगह दे उत्ते उस रमे होए राम नूं देख रहा हां। तब लोग कह काहे दुख मन, तुहानूं काहदे तकलीफ होई इदू चीज दी? बेपत मैं बनिया, मेरी इज्जत कोई नहीं रही, फिर की होया? तुहानूं काहदे इदू चीज दी तकलीफ हो रही है? हम अपते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। देखो भाई असी अपपत हाँ, असी माड़ी बेपति वाले हाँ, सानू लज्जिया नहीं कोई, असी अपनी इज्जत का नाश किया है नी। जे असी अपनी इज्जत का नाश किया तो तुहानू इहदे नाल की? हमरे खोज परो मत कोई, तुसी साडे घर दे विच ना आया करो, असी तुहाडे नाल कोई साख संबंधी नहीं बनाए होए, असी तुहाडे नाल तुसी कोई असी संतां दी सेवा करते हाँ, असी जीव रखिया करनी, ये साडा धर्म परोपकार करना, ये साडे राह दे राह आ साडा। इस करके सानू मता रोक्यो इन्हां दे कोलों। इस कारण करके असी तुहाडे नाल किसी तरह की भी सांझ नहीं रखनी चाहते, ते ना ही तुसी साडे नाल सांझ रखो। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात काहू स्यो नाही। असी तां बहुत बुरे हाँ, कबीर जी कहंदे उन्हां लोकां नूं, कांछी दे लोकां नूं कहंदे असी बहुत मंदे हाँ, बड़े बुरे हाँ, मन दे विच भी बड़े बुरे हाँ। मन माही हम मंदे मंदे मन माही, असी मन दे विच भी बहुत मंदे हाँ। सांझ पात काहू स्यो नाही, इस करके तुहाडी साडी सांझ नहीं रलनी, साडे नाल वर्तन विहार कोई किसी तरह ना करो। पत अपतता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहंदे पत अपत दा कोई लाज असी शर्म करते ही नहीं है। कारण है कि तब जाने को जब उतरोगे पाज। कहंदे तुसी जेड़े काम कर रहे हो, तुसी लुक के कर रहे हो, अपने लोकां नूं दिखावा होर कर रहे हो, अंदर तुहाडे माया दा कुत्ता भौंकण डिया आ, तुसी नांगे बन बन के तुरे फिर रहे हो,
ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਬ ਜਾਣੇਗੋ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਜ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਸਲੀ ਬੇਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਪਤ ਹਰ ਪਰਵਾਨ, ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਭਜ ਕੇਵਲ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਭਜ ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਹੈ ਜਾਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋਂ ਪਾਈਐ ਜੋਗ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਬ ਨੰਗਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਚਮੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਚੰਮ ਦਾ ਲਗੋਟ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਨਾਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਜ਼ਾਈਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਂਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਆ ਜੋਗ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਂਗੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਨਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਂਦੇ ਚਾਮ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਸੇ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗੋਟ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬਈ ਨਾਂਗੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਕੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗੋਟ ਬੰਨਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਮਦਾ ਲਗੋਟ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਰਹਾਓ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਪੇੜ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਹੰਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨਿਆ ਚਮਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮਹੰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਮਨਾ ਡੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮਨਮਨਾਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡ ਅਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਨਰ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭੇਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਗੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਨਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਟਣਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਭੇਖੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਣੇ ਜਾਓ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਗੀ ਬਣੋਗੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਹੀ, ਜੋ ਪਏ ਦਾਦਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ। ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਤੀ ਪਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਹਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ? ਜੋ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਰਤ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਦਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪੀ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਜੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਚਰਨ ਕਹੇ ਬਹੁ ਆਗਰ, ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਲ ਸਾਗਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਲ ਸਾਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਏ ਕਰੀਜੈ, ਸਰਬਸ ਛੋੜ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਸ ਛੋੜ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਲਾਲਚ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੌੜੀ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਪਾਓ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਧੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਐਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਲੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਜਪ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਔਰ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਜਗਣ ਲਈ ਆ, ਮਾਇਆ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਦੋ ਸਿਉ ਲਾਈਐ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਪੁਜ ਪਾਈਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਜਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਮਾਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੋ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭਜ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਚਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਪਰ ਹਰ ਲੋਭ ਅਰ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ। ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਹਰ ਲੋਭ ਔਰ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਦੇ ਅਹਮੇਵ, ਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਈ ਮੈਂ 1000 ਜਾਂ 1100 ਪੌਂਡ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਫਲਾਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਖੇ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਨਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਵਧੇ ਅਹਮੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਓਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਾ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ,
ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਨਾ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਬਚਪਨ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਬਾਲਾ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਵਾਲਾ ਧੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਆਓਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੁਲ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚ ਕੁਲ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨੀਚ ਕੁਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਰੋਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਖਿਆਲ ਕਰੀ हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਹੋ? ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ? ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ? ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕਰ, ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਹ ਗਰਭ ਤੇ ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਰਾਹੀਂ ਕਾਤੇ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਾ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕਾਦੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੋ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਲਿਆ, ਹੈ ਨੀ? ਤੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀਏ ਇਹ ਛੁਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਹੂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਪਾ ਕੰਬਣ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੂਦ ਆ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਓਏ ਪੁਰਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ
अंधकार सुख कबे न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਧਕਾਰ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਖੋਰੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨ ਕਹਿਬੋ, ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਹੋਵਤ ਰਹਿਬੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਸਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਜਸ ਦੇਖੀਏ ਤਰਬਰ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਕਹੂੰ ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਦੇਖੀਏ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਕੋ ਕਾ ਕੇ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਸ ਜੰਤੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਸਮਾਨਾ, ਮੂਏ ਮਰਮ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਸ ਜੰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਤਾਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੂਹੇ ਮਰਮ ਕਾ ਕੋ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਰਬਰ ਕਾਲ ਸਰੀਰ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪਿਓ ਰੇ ਕਬੀਰ। ਦੇਖ ਇਹ ਹੰਸਾ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਪ ਕਟੇ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਕਾਲ ਇਹੇਰੀ ਫਿਰੇ ਵੱਧ ਕਿਜਿਓ, ਕਹੋ ਕਵਣ ਵਿਧ ਕੀਜੈ, ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਣ ਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਥੱਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਕਾਲ ਇਹੇਰੀ ਫਿਰੇ ਵੱਧ ਕਿਜਿਓ, ਕਹੋ ਕਵਣ ਵਿਧ ਕੀਜੇ, ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਣ ਲਾਗਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤਬੰਧਬ, ਕਹੋ ਕੋ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੇ, ਆਪਾ ਕਸੂ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਲੋਚਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬਦਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪਿਓਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ,
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪਿਓ ਰੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਛਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਨਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।